नाला डेक में सैलाब का अलर्ट जारी होने के बाद नाला डेक के गिरदोनवाह में 50 से ज्यादा देहात के किसान परेशान। नाला डेक के किनारे पर बंद न होने की वजह से हजारों एकड़ तैयार फसलों को नुकसान पहुंचाने का खदशा। मजीद जानते हैं अपने एंकर सईद बट से जो इस वक्त किसानों के साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सईद बट और इस वक्त मौजूद हूं नाला डेक के किनारे पर। इस वक्त हम मौजूद हैं नाला डेक के जो इंतज़ामिया की तरफ से सैलाब की वार्निंग दी गई है, उसके बाद सैलाबी वार्निंग के बाद हम पहुंचे हैं नाला डेक के किनारे। हमारी टीम इस वक्त नाला डेक के उस इलाके पर मौजूद है। यहाँ पर नाला डेक के दोनों तरफ जो हिफाजती बंद है वो मौजूद नहीं, जिसकी वजह से लोगों की हज़ारों एकड़ जो फसल है वो सैलाब की नज़र हो जाती है। तो हम इन मेहनतकश और किसानों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या मुश्किलात है। अच्छा चाचा जी, जो सैलाब होंदा है कि फिर सूरत हाल बनती है? सूरत हाल पानी तो फसल रुड़ते जाते ने, कहाँ होर की बनना ते तुहानू फिर किसी ने कोई मदद सन पुछदा ही कोई नहीं। अच्छा हाँ जी, सन कोई पुछदा नहीं। अच्छा जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਸੈਲਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਾ, ਤਕਰੀਬਨ 2012-13 ਚ ਬੰਦ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਲੰਘਦਾ ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਅੱਗੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਆ ਟੋਟਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ टाइम नाला डेक ये तुम्हारी जमीन? जी बिल्कुल, ये साढ़े मामे चाहे सारे। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर ये बड़ी अहम बात वो बता रहे हैं भाई कि इस वक्त जो नाला डेक है वो यहाँ पर जिस वक्त हम खड़े हैं जिस जगह पे, इस वक्त ये नाला डेक का मंजर जो बना हुआ है, ये नाला डेक की असल हालत नहीं है, ये इनकी मलकियत ज़मीन है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये आपकी ज़मीन बर्बाद हो गई? जी बिल्कुल। ये कितनी ज़मीन है? ये तकरीबन कम से कम जो है 150 एकड़ बनती है। अच्छा, 150 एकड़ ज़मीन जिधर तक नजर आ रही है ना, बिल्कुल। पहले सर बिल्कुल सही, थोड़ा पानी आता था, मतलब बेहतरीन काम चलता था, लेकिन उससे बाद जब वो पिछला बांध बजा, ये नहीं बजा, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फसल अभी देख हम काश कर रहे हैं, कुछ पट्ठे जो हो जाए, पानी आना है वही नुकसान हो जाना वो वजह। ये दसो कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी है कि सैलाब आना अगर रुड़ जानी है, फिर भी तुसी अपना काम लगे हो? सर की करिए, कोई ना कोई बच्चों वाज कोई बाजे हो जाती है, साडा कारोबार दी दसो की करना है। नहीं, लेकिन फिर जो सैलाब आना रुड़ जाना कि फिर सर कुछ नहीं, नुकसान ही साडा। जा ਵੇਖੋ ਆੜਤੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੀਜਨੇ ਆ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਚ ਜਾਏ, ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि इनके जो मसाइल हैं, परेशानी है इनको, कि ये सारा दिन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं और मेहनत से अपने पसीने से मेहनत करके ये हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये हुकूमती अवानों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि इस वक्त जो हम नाला डेक के किनारे मौजूद हैं ये किसान। अच्छा जी, तुसी दसो कि की सूरत हाल हुंदी? सूरत हाल जी ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਬ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੱਠਾ ਲੱਭਣਾ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਫਿਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 150 ਕਿੱਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ? ਰਿਲੀਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁੜ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਮਰ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ 50-55 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਬ ਆ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 50-55 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਲਿੰਬ ਛੱਡਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਗਲੇ ਪੁਲ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਕੋਈ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬਣਦਾ। 6 ਕਿਲੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਈ ਪੁੱਟਦੀ ਏ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਨ ਛੜੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬੰਨ ਛੜੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬਾ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਵਾ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ। ਟੋਡੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਏ ਹੋ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ 150 ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਡੇਗ ਪੁੱਟੀ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ 4 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਪੁੱਟੀ, ਫੇਰ ਡੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਪੈਲੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੋਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਡੇਗ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਆਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਬਚ ਜੇ। ਉਹ ਡੇਗ ਫੇਰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਐਮਪੀਏ ਕੋਈ ਐਮਐਨਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਅਸਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੀਆਂ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਜੇ ਕੁੱਲੇ ਰੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਜਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਬਾਜਣ ਤੁਹਾਂ 4 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਬਸ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਂਦਾ ਵਾਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਚੇ ਰਹੀਏ, ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਬਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਬਚੇਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਰ, ਪਾਣੀ ਆ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਹੀ ਏ। ਇੱਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਵੜਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ है कि साढ़े वास्ते ना बांधा बाजे और सानू। तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ किसान मेहनतकश जो कि सारा दिन अपने खेतों में मेहनत मजदूरी करके वो अपनी मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब सैलाब आता है तो वो सारा मंजर एक हर तरफ पानी पानी होता है। इनकी जो मेहनत थी जो वो सब रायगा जाती है। तो इनका एक ही मुतालबा है कि हुकूमत से, तो अभी टाइम है इनके पास, हुकूमत के पास वक्त है कि यहाँ पर फौरी तौर पर इन इलाकों के जो 6 किलोमीटर दोनों तरफ दे के बंद बनाया जाए, ताकि ये जो गरीब मेहनतकश हैं इनकी मेहनत का इन्हें समर मिल सके। इनका एक ही मुतालबा है कि खुदारा यहाँ पर फौरी तौर पर बंद बनाया जाए ताकि ये आने वाले सैलाब से बच सके।